आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। वर्ल्ड मलयाली काउंसिल इंडिया रीजन का चेयरमैन है। सर बताइए कि जो आज का कार्यक्रम है क्या कार्यक्रम है? अभी ये मीटिंग है, ये वंस इन 2 ईयर चलेगा। तो आज हमारा इंटरनल मीटिंग, पूरा इंटरनल मीटिंग रहेगा। इसी में ये मीटिंग का कार्यक्रम क्या है करके, तो ये जो 2 साल से हम लोग जो काम कर रहा है, लॉट ऑफ चैरिटी वर्क्स, सो मेनी डेवलपमेंट वर्क गवर्नमेंट का साथ भी कर रहा है, बहुत सारा कर रहा है। क्योंकि करीब अराउंड 5 करोड़ का ये अभी जो 2 साल में अभी किया है, मोर देन 5 करोड़ का डिटेल में भी बताने से भी ऑपरेशन किया, जो हार्ट ऑपरेशन फ्री हार्ट ऑपरेशन किया है, वो भी चेन्नई प्रोविंस करके, चेन्नई प्रोविंस है, मुंबई प्रोविंस है, ये लोग पूरा उसका मेन प्रोजेक्ट है हार्ट ऑपरेशन का है। देन एजुकेशनल चैरिटी एजुकेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, वो सब कंटिन्यूस चल रहा है। सर बताइए कि कितने मेंबर जुड़े हैं वर्ल्ड मलयाली काउंसिल में? क्योंकि वर्ल्ड मलयाली काउंसिल का कहानी सुनेगा तो दिस इज़ द 30th ईयर। 1995 में USA न्यू जर्सी में फॉर्म किया है। इसी में देर ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 62 कंट्रीज वी हैव द ब्रांचेस। कहाँ से लोग आए आज? अभी ये 62 कंट्रीज में 6 रीजन है। उसमें अमेरिका रीजन, यूरोप रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन, अफ्रीका रीजन, इंडिया रीजन, फार ईस्ट रीजन, ऐसे 6 रीजन है। ये सब रीजन का में एक रीजन का बायनियल कॉन्फ्रेंस होता है 2 साल में एक बार। अभी इंडिया रीजन का बायनियल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है। 14वीं कॉन्फ्रेंस है। ये 14th कॉन्फ्रेंस है, मतलब ये 29th ईयर अभी चल रहा है। 1995 में अभी तो 30th अभी चले आएगा। तो दिस इज़ द फॉर दी वर्ल्ड मलयाली काउंसिल और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी दुनिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएगा, उसके अंदर ये मलयाली लोग पूरा जगह है, वो सब म्यूचुअल हेल्प रहेगा।
जो भी प्रॉब्लम अगर गवर्नमेंट के साथ जो भी प्रॉब्लम है एंड वी आर विल बी द नोडल एजेंसी टू टेक अप एनी कंट्री में जो भी हो रहा है उसी का हमारा आदमी अगर कुछ प्रॉब्लम आगे चलेगा। इसका अलावा एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी मलयाली आपको तो मालूम है मलयाली लोग तो सब दुनिया में सब जगह है वो पूरा कनेक्टेड है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम क्योंकि एजुकेशन में जाएगा जो भी जाएगा उसका जो भी हेल्प चाहिए सबको वो जो हेल्प मिलता है ओके सर, वो ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम even recently even I'll just tell you the recent development with the Ukraine-Russia war. We were having our one post there to help people each other, to bring back the people who are affected each. So that's what WMC is called, WMC in short. Even the COVID time, jitna kyunki we were bringing back a lot of people. We were chartering the flights. We were bringing it all the people, not only Malayalis, all the peoples from people who were there from Delhi, Gujarat, everywhere, from everywhere people were used to come in. And we are the people who is identifying the people. जो कहाँ है करके किसी को पता नहीं है बट वी विल हैव सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मलयाली काउंसिल। ये वर्ल्ड मलयाली काउंसिल मीन्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा मलयाली नेटवर्क है। ये हर रीजन में जैसे हमारा इंडिया रीजन चेयरमैन बताया हर रीजन में इंडिया अमेरिका मिडिल ईस्ट फार ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूरोप हर रीजन में है। मोर देन 70 प्रोविंसेस ये जो दिख रहे हैं गुजरात प्रोविंस होस्ट कर रही है मीटिंग, ये इंडिया रीजन मीटिंग है। इंडिया रीजन में भी मोर देन 17 प्रोविंसेस है, मतलब 1 स्टेट 1 प्रोविंस। वी आर हम ज़्यादा चैरिटी कल्चरल सोशल एक्टिविटीज़ में है, एजुकेशन इवन पुअर लोगों को घर बना के देने के लिए भी, इवन फ्लड अफेक्टेड मेंबर्स के लिए काफ़ी सारा घर बना के दिया है। कोविड टाइम में इवन चार्टर्ड फ्लाइट तक वर्ल्ड मलयाली काउंसिल हेल्प किया था, डोनेट किया था, फंडिंग थ्रू हेल्प किया था। इवन हमारा हार्ट सर्जरीज मोर देन 150 हार्ट सर्जरीज चिल्ड्रंस के लिए बॉम्बे प्रोविंस जैसे पुणे प्रोविंस एजुकेशन लाइन में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, गुजरात प्रोविंस सोशल चैरिटी में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। मतलब हर प्रोविंस अलग अलग एरिया में कंसंट्रेट कर रहा है। തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൾച്ചർ നമ്മുടെ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പവർ ടു അവർ MC. സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓണറബിൾ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും തീർക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയും അച്ചടക്കത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് തീരും. ഇന്ത്യ റീജിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽസിനെ സ്നേഹാദരവോടുകൂടി ഡൈസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി വെൽക്കം അഡ്രസ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഗുജറാത്ത് പ്രോവിൻസ് ശ്രീ മോഹൻ നായർ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരെയും മെൻഷൻ ചെയ്തു. കുറെ പേര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആകപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി. ആരൊക്കെ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷന്. അപ്പോളജി ഫോർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു പ്രെയർ ഇല്ലാതെ എന്ത് മീറ്റിംഗ് എന്ത് തുടക്കം. നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ടൈമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രെയർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നന്നായി തുടരാൻ ജഗദീഷിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയോട് അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ വാരെന്ന് പറയാം അല്ലേ, ടോക്കൺ ആയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നമുക്ക് നിറയെ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആത്മശാന്തിക്കായിട്ട് ഒരു നിമിഷം സിന്ദൂർ പ്രോഗ്രാമിലാണ് എല്ലാം WMC. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു നേതാവായിരുന്നു ഡേവിഡ് തെക്കുംതല. അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു
നിമിഷം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഗുജറാത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഹമ്മദാബാദിൽ വെക്കാൻ അനുമതി തന്ന എല്ലാ സെൻട്രൽ ഭാരവാഹികൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി. മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഒക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് തരാം. കം ബാക്ക് ഇവിടെ മലയാളം കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ആർ ദി റിയൽ WMC. സോ നമുക്കത് മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. if possible, let us try to reconcile with the people. അതിനകത്ത് പവർ മൂക്കേഴ്സാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് റിക്കൺസിലിയേഷൻ മേ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം അവർക്ക് പവർ മതി, നമുക്ക് ആർക്ക് പവർ വേണ്ട. പക്ഷേ ദാറ്റ് എപ്പാർട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഷുഡ് ട്രൈ അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു റിക്കൺസൈൽ ആൻഡ് ബി വൺ WMC ആസ് ബിഫോർ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രേം ആഗ്രഹമൊക്കെ. WMC ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ പല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ മോളെടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും വളരെ വളരെ വിജയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Mohan sir. Next is addressed by Presiding Officer, India Region Chairman Sri P.L. Ravi. സായങ്കാലം വൈകുന്നേരം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇൻചാർജ് ലളിത രാമചന്ദ്രൻ, ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി ദിനേശ് നായർ, ഗ്ലോബൽ ട്രഷറർ ഷാജി, നമ്മുടെ അവർ ഓൺ ഹീറോയിൻ ഗീത രമേശ്, ട്രഷറർ രാമചന്ദ്രൻ പേരാമ്പ്ര, നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വിജയ് ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ മറ്റെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടിയുണ്ടായത് തീരുമാനിക്കായത് വളരെ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പലർക്കും ചില അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടായത് എത്തിപ്പെടാനും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ, കാരണം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ നടത്തുമോ, ഗോവയിൽ നടത്തുമോ, ട്രിവാൻഡ്രം നടത്തുമോ, അതിന് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗോവ, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഗുജറാത്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 19 മുംബൈയിൽ നടത്തുന്ന ACBD കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിലാണ് തീരുമാനമാകുന്നത്. പ്രോവിൻസിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു അത് വെച്ച് നടത്താനായിട്ട് ഗുജറാത്ത് പ്രോവിൻസ് അത് ഒരു വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ട്, അതായത് പ്രോവിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് തരുന്നത്. ആ സപ്പോർട്ട് ഒരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ നടത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അവരെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആ രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബൈനൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചെലവുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രോമിസ് പോലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ, കാരണം സാമ്പത്തിക സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രോവിൻസുകാർ നോക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചില ചെറിയ ഹെൽപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റിക്വസ്റ്റ് 20,000 രൂപ വെച്ച് ഓരോ പ്രോവിൻസിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക. അത് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം ചെയർമാൻ ടു ദി പ്രോവിൻസ് മെമ്പേഴ്സ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ശ്രീ ഡൊമിനിക് ജോസഫ്, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ്, ഒരു പ്രോവിൻസിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു റീജിയൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു 3 ടയർ സിസ്റ്റമാണ്. പ്രോവിൻസ്, മെയിനായിട്ട് പ്രോവിൻസ് തന്നെയാണ്. ദെൻ റീജിയൻ. ഈ പ്രോവിൻസിനെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് റീജിയൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
റീജിയനുകളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ടയർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോവിൻസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോവിൻസിലുള്ള ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, കോർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതിനുശേഷം മെയിൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഓറിയന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതരത്തിലാണ് ഒരു പ്രോവിൻസ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ പോകേണ്ട സീക്വൻസിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രോവിൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കുറച്ചൊരു കൂട്ടം, അത് ചെറിയൊരു കൂട്ടം കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകത അതിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ സഡൻ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സഡനായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് വാട്സപ്പിൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശരിയാണ്, കാരണം 5 പ്രോവിൻസ് ഡൽഹിയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈലോ വായിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു പ്രോവിൻസ് തുറന്ന ഒരു ബൈലോയിൽ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റിൽ 1 എന്നുള്ളതാണ്. ഇവൻ കോയമ്പത്തൂർ പ്രോവിൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈ പ്രോവിൻസിനെയാണ്. ആ എമർജൻസി മീറ്റിംഗ് കോൾഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 18 പ്രോവിൻസിൽ 2 പ്രോവിൻസ് മാത്രമാണ് അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നവരും നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ. കാരണം ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയറിലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രൊസീജിയറിന് മാറി മറ്റൊന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഈവൻ ആ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ. റോയി തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം ഞാൻ ആവശ്യത്തോടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നിറയെ പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ രീതിയിലായിരുന്നു അതിന്റെ റെസ്പോൺസ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആസ് എ ചെയർമാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോവിൻസ് എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവിൻസ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗിൽ ആ ബോർഡ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാനത് നടപ്പിലാക്കി. അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് നോട്ടീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കൂട്ടർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഒന്നും പേരെടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം ആ തരത്തിലാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. ആ ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രോവിൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ചെന്നൈ പ്രോവിൻസ് ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഒരു ബൈലവും അവരുടെ അയലവക്കത്തെ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മളപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആത്മഹത്യപരമാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആ മോഹങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇതിന് വരണം എന്നുള്ളൊരു മോഹം കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല. വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാക്കി ആയാലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അതായത് ഈ 18 പ്രോവിൻസിൽ ഒരു പ്രോവിൻസ് എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഡോമിനെ അതായത് പ്രിസണർ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ശക്തമായിട്ട് വാദിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രോവിൻസ് ആയിരുന്നു ഹരിയാന പ്രോവിൻസ്. നമ്മുടെ ഈ സ്പ്ലിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണം. അതോടൊപ്പം ഒത്തിരി സമയം എടുക്കാറ് തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, ശ്രമിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ 18 പ്രോവിൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ 17 പ്രോവിൻസിൽ ഈ 2 വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ ആയത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം അവരുടെ ഓരോ പ്രോവിൻസ് നമ്മുടെ ഒപ്പം എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചാരിറ്റി വർക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഗുജറാത്തിൻ്റെയാണ്. കാരണം അത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് ഗുജറാത്ത് പ്രോവിൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഹൈദരാബാദ് പ്രോവിൻസ്, ആന്ധ്ര, ഞാൻ കാരണം വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോവിൻസ് ആണ് ആന്ധ്ര പ്രോവിൻസ്. അവരുടെ എങ്ങെന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ, കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങെന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ രീതിയിലേക്ക് അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ റീച്ചബിലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലുതാണ്. കാരണം കുറെ ആളുകൾ അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ അവർ ഒരേ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വയം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൂടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. മലപ്പുറത്തേക്കും പാലക്കാടിലേക്കും പുതിയ യാത്ര തുറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് വള്ളുവിനാണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ബേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതലും. ഇപ്പോൾ വള്ളുവിനാടിന്റെ തന്നെ പുതിയ ഇതിൽ വരുന്ന കുറേയധികം പ്രോവിൻസസ് വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രോവിൻസ് ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ. ഞാൻ ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെറിയ പ്രോവിൻസ് കുറച്ച് പേരുള്ളെങ്കിൽ കൂടി ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എന്നെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ച ഒരു പ്രോവിൻസ് ആണ് ഡൽഹി പ്രോവിൻസ്.
Say what a function we had the last even this one. അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മഹാനാരഥന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലൊരു ഫങ്ഷൻ കാഴ്ചവെക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനം അതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസിന് ശേഷം ലേശം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നിന്നിട്ട് വീണ്ടും അവർ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൺവെർട്ടായിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം ശശി തരൂരായിരുന്നു ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, റിട്ടയർഡ് ഇവരെല്ലാവരും ആ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നിതിൻ വിശാൽ IPS ഓഫീസർ, അയൺമാൻ 2 പ്രാവശ്യം ക്യാൻസർ ബാധിതരായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത്. വളരെ ഗാലക്സി ഓഫ് ഡിഗ്നറ്ററീസ് നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് സംബന്ധിക്കാനും പറ്റി. I really appreciate Delhi province for organizing such a wonderful program beyond our imagination. അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രോവിൻസും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറി. ആ ഇന്ററാക്ഷൻ, അതായത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോവിൻസ് ലീഡേഴ്സും മറ്റുള്ളവരായ നമ്മുടെ റീജിയൻ ലീഡേഴ്സുള്ള ബന്ധം, ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതുപോലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പേർക്ക് ലീഡറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതല്ല. ഇത് ലോങ് സൈക്കിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ലീഡേഴ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല. അല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈവൻ റീജിയൻ പോലെ തന്നെ. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം എന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നു, പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും, പുതിയ എനർജി വരും. കാരണം അതാണ് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം. കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യണം. ആ പുതിയ ലീഡർഷിപ്പിനെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അവർ വരണം, തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആളുകൾ വരണം, നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. അത് ഓരോ പ്രോവിൻസിലേക്കും അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയ അപേക്ഷയും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ റീജിയണൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈം കഴിഞ്ഞ് മാറുക. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യുവത്വം വരണം, ഓരോ ദിനത്തും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയൂ. അത് മാത്രമല്ല പുതിയ ആളുകൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇനി ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കും. കുറേ വീണ്ടും ജനറൽ കൗൺസിലുണ്ട്. ജനറൽ കൗൺസിൽ വേറെ കഥലായിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നോർമൽ EC മീറ്റിംഗ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കുകയാണ്. ഓവർ ടു നെക്സ്റ്റ്. വളരെ നന്നായി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനോട് വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്. നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ സൊനാൽജി ഡ്യൂ ടു സം അൺഅവോയ്ഡബിൾ റീസൺസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മെസ്സേജ് എത്തിച്ചേരില്ല എന്ന്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ശ്രീമതി ലളിത രാമചന്ദ്രൻ, VP ഓർഗനൈസേഷൻ, ടു ഡെലിവർ ദി പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്. WMC ഗ്ലോബൽ റീജിയൻ ആദരണീയരായ ഗ്ലോബൽ റീജിയൻ ലീഡേഴ്സ്, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന WMC പ്രോവിൻസ് ലീഡേഴ്സ്, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരം. കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ റീജിയൻ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ പ്രിയ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ, നേതാക്കളെ, പ്രവാസ നാട്ടിലെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമായ മലയാളി സമൂഹം ഉൾപ്പെട്ട വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന് കാലത്തിനൊപ്പം ഉയരുന്ന പുതിയ ജീവിത വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ വഴികാട്ടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പുതിയ ഭരണസമിതി അതിലുള്ള പ്രോവിൻസുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ പ്രോവിൻസുകൾ രൂപീകരിച്ച് പുതിയ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി ഏറ്റവും മികച്ച റീജിയനായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ മനോഹരമായ ഇന്ത്യ റീജിയൻ ബൈനറി കോൺഫറൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വെന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗാദറിംഗ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഗുജറാത്ത് പ്രോവിൻസിന്റെ ചെയർമാൻ രാജൻ സർ, ഇന്ത്യ റീജിയൻ ചെയർമാൻ മോഹൻ സർ, കൂടെയുള്ള ഗുജറാത്തിലെ പ്രോവിൻസിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം. Can I please request Mr. Dinesh Nair
Global Secretary General to address the gathering, please. പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലീഡേഴ്സ്, ആദ്യമായി മറ്റ് പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എൻ്റെ കർമ്മഭൂമി കൂടിയാണ് ഗുജറാത്ത്, അഹമ്മദാബാദ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ത്യ റീജിയൻ്റെ ലീഡേഴ്സ്, അവരെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു യുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, കാശ്മീർ പാക് സംഘർഷം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ കാര്യവും. അപ്പോ അതില് നമുക്കും കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 18 പ്രൊവിൻസിലെ, ഇത് പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയാം. 18 പ്രൊവിൻസിലെ 17 പ്രൊവിൻസും നമുക്ക് ലൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, നമ്മളെല്ലാവരും. അതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിന് ചില ഞാനത് വിമർശിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണോ പാകിസ്ഥാനിലാണോ? പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു ശത്രു രാജ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇന്ത്യ ഇത്രയും ഡിഫൻസിൽ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ചൈനയെ പോലും നേരിടാനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, നമുക്ക് ചെറിയ ശത്രുക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയ ടെൻഷനൊന്നും വെക്കണ്ട. അവരുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഒരു ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്ന്. ഗ്ലോബൽ ലാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നും ഓൺലൈൻ ഇലക്ഷൻ നടത്തണമെന്നും അതുകൂടാതെ ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസ് ബാങ്കോക്കിൽ തായ്ലൻഡിൽ വെച്ച് നടത്തണമെന്നും അവരും അംഗീകരിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർക്കൊരു ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓൺലൈൻ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അവരിൽ ചില വ്യക്തികൾ വിജയിക്കില്ല. അത് വെല്ലുവിളിയാവുന്ന വ്യക്തികളാണ്, അവർ വിജയിക്കില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ അവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ 2 ടേമിൽ കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എനിക്കായാലും ചെയർമാനായാലും ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റിനായാലും ഗ്ലോബൽ ചെയർമാനായാലും 2 ടേമിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് തുടരാൻ പാടുള്ളതല്ല. TN ശേഷനെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ബൈലോയും നിയമവലികളുമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതൊരു രാജ്യഭരണം പോലെ തുടരണം എന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയും അവരൊരു ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്രൂപ്പായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊരു ടെൻഷനും വെക്കണ്ട. അവർ ഈ 1-2 കൊല്ലം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ കുടുംബക്കാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ കൂട്ടി പ്രൊവിൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊവിൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇന്ത്യ റീജിയൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടെ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. അവർ കൃത്യമായി എല്ലാ പ്രൊവിൻസുകളുടെയും ഗ്ലോബൽ ഡ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രൊവിൻസിന്റെയും ഇലക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ റീജിയനും നല്ല രീതിയിൽ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബലിന്റെ ആവശ്യം ഇതായിരുന്നു. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ റീജിയനോടല്ല, ഈ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന വ്യക്തികളോട് അതിന്റെ ലീഗൽ കണക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിനോട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു കുടുംബ സ്വത്ത് പോലെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനും ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലത് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവർ വേറെ നിൽക്കുന്നു. അതില് ഇന്ത്യ റീജിയനോ മറ്റൊരു റീജിയനോ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിലോ അതിലൊരു ടെൻഷനും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് അശോക ഹോട്ടൽ വെച്ച് നടന്ന ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടന്ന ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചും നമ്മൾ സ്മൂത്തായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ ചില ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊരു ശത്രു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ചില ടെൻഷനും കെയർഫുൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കെയർഫുൾ ആയി ഇരുന്നാൽ മതി. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലോബൽ ആക്ടിവിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചുരുക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയട്ടെ. ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് നടന്നു, വളരെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടന്നു, അക്രോസ് ഗ്ലോബ് വളരെ നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തായ്ലാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് വനിതാ ഗ്ലോബൽ വുമൺസ് വിങ്ങിന്റെ കോൺഫറൻസ് നടന്നു, വളരെ വലിയ സക്സസ് ആയിരുന്നു അതും. അതുപോലെ തന്നെ 14th ബൈനിയൽ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് ബാങ്കോക്കിൽ തായ്ലൻഡ് വെച്ച് നടത്താൻ അശോക ഹോട്ടലിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. 450-ലധികം രജിസ്ട്രേഷൻ. അത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ 26 വർഷത്തെ 14ാമത്തെ ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസ് അല്ലേ, ഒന്ന് മിസ്സായി നമ്മൾക്ക് 30 വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസ് ആയിരിക്കും ബാങ്കോക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മിസ്റ്റർ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്വാഗതം സർ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ബാങ്കോക്കിൽ താമസിച്ച് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഒന്നും കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുന്നോട്ട് വരുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യ റീജിയൻ ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും, അതുകൂടാതെ വളരെ വാല്യുബിൾ ടൈം, വിലപിടിച്ച സമയം ചെലവഴിച്ച് മറ്റുള്ള പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ലീഡേഴ്സും, പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലീഡേഴ്സിനും റീജിയണൽ ലീഡേഴ്സിനും മറ്റ് ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ ഷാജി മാത്യു ഗ്ലോബൽ ട്രഷറർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ, അതുപോലെ മിസ്റ്റർ വിജയ് ചന്ദ്രൻ ജി ഈസ് ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി. വി ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീം. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ്, ഗ്ലോബൽ ട്രഷറർ, എന്താ പറയുക, ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ, നിങ്ങൾ ഇലക്ട് ചെയ്ത ഓതറൈസ് സിഗ്നേറ്ററി പവർ തന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ശക്തമായിട്ട് തുടരും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മറ്റ് ഇന്ത്യ റീജിയൻ നേതാക്കന്മാരെ, ഗ്ലോബൽ പ്രോവിൻസ് ലീഡേഴ്സ്, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൽ ഇന്ത്യ റീജിയനിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ശ്രീ PN രവിയും അതുപോലെ ഗ്ലോബലിലെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ശ്രീ ദിനേശ് നായരും സംസാരിച്ചു. ഞാനിനി അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന മറ്റ് റോട്ടറിയും ലയൺസും വൈസ്മനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഘടനയാണ്. ഈ സംഘടനയുടെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന ഒറ്റ പേരിൽ, ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക സംഘടനയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അഹമ്മദാബാദിൽ അല്ലെ ഗുജറാത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്ത് മലയാളി അസോസിയേഷൻ കാണും. പിന്നെ എല്ലാ ജാതിക്കും, എല്ലാ മതത്തിനും, എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വേറെ വേറെ മലയാളി സംഘടനകൾ കാണും. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ, ജാതിയും മതവും മറ്റ് യാതൊരു ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ മലയാളിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മൾ. ബാക്കിയുള്ള സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷാർജയിൽ ചെന്നാൽ ഷാർജ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഷാർജ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഫൊക്കാന എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ അമേരിക്ക മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ലോകമെമ്പാടും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരാളെ പോലും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതായിരുന്നില്ല. ഈവൻ എന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ശ്രീ വിജയേന്ദ്രനെ പോലും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിലൂടെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അധികാരവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈഗോയും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത്. ആ സ്പ്ലിറ്റ് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല, അത് പുതിയ കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കേരള കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ പിള്ളേരും പിന്നെ വളരും, പിന്നെ ഒന്നിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. നമ്മൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ, നല്ലൊരു ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് രക്തബന്ധമില്ലാത്ത ബന്ധുക്കളെ പോലെ നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ ദിനേശ് നായർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ അടിത്തറ ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് ചില നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതൊരു ഉണർവായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കും, അതൊരു സൂചനയായിട്ട് നമുക്ക് തരും.
അങ്ങനെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം സെക്രട്ടറി ജനറൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ മികച്ച 3-4 പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തി. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് 4 വീട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനാണ് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. 4 വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പത്തനാപുരത്ത് ഗാന്ധി ഭവനിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട നിർധനരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ വയോജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോവിൻസുകളും അവര് ധാരാളം ചാരിറ്റി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചില വ്യക്തികൾ അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യം തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വർഷം ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് ബാങ്കോക്കിൽ ജൂലൈ 25, 26, 27 ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. 28-ാം തീയതി നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഔട്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ 460ഓളം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ഈ 30 വർഷത്തിനകത്ത് നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസിൽ ഇത്രയധികം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 460 പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 100-150 പേരോളം ഇനിയും നമ്മുടെ കൂടെ വരാനായിട്ട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു എയർലി ബേർഡ് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു. ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി മാത്രം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. നമ്മൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് ചെയർമാനാണ്. കോൺഫറൻസിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ കണ്ണാട്ടെ എന്ന ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഗ്ലോബൽ ക്യാബിനറ്റിന്റെ പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തോമസ് മോട്ടക്കൽ 10 ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് $350 പേർക്ക് $200 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. $400 മൊത്തം എക്സ്പെൻസ്. അവിടെ ബാങ്കോക്കില് ഷെറാട്ടൺ ഹോട്ടൽ, റിവർ സൈഡ് ഹോട്ടലാണ് അവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ ഒരു ഹോട്ടലാണ്. 780 റൂംസ് ഉള്ള ഹോട്ടലാണ് ഹോട്ടൽ ഷെറാട്ടൺ. ഒരു ഹൈ എൻഡ് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. അപ്പൊ ആ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ 3 രാത്രി താമസം 4 പകലും ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകളും പിന്നെ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ടൂറും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും സന്തോഷിക്കാനും വർത്തമാനം പറയാനും പരിചയം പുതുക്കുവാനും നമ്മുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സുവർണ അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇത്രയധികം സ്പോൺസേഴ്സ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ കൊച്ചു സ്പോൺസേഴ്സ് എന്നെ പോലുള്ള 1 ലക്ഷം പാർട്ടികളൊക്കെ കുറെ പേര് 1 ലക്ഷം, 2 ലക്ഷം, 3 ലക്ഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉള്ള കൂടുതൽ സ്പോൺസർ മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ അംഗങ്ങളെ നമുക്ക് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ടീമിനോടും ഇന്ത്യ റീജിയൻ ടീമിനോടും ഇൻകമിങ് ടീമിനോടും എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ക്യാബിനറ്റിന്റെ പേരിൽ അതിന് കൂടുതലൊന്ന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. നമുക്ക് കൂടുതൽ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് 4 ദിവസം നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു മേൽക്കൂരയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് എല്ലാവരോടും അതിനകത്ത് സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംഘടനയെ നയിച്ച ശ്രീ PN രവിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് ടീം നമ്മുടെ മോഹൻ നായർ സാറ്, അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ സാറ്, സെക്രട്ടറി രാമേന്ദ്രൻ പേരാമ്പ്ര, ട്രഷറർ നമ്മുടെ ട്രഷറർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ അല്ലേ, അരുൾ തോമസ് തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ടീമാണ് വരും വർഷം നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം അവരുൾപ്പെടുന്ന ഈ ടീമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചെയർമാൻ ശ്രീ PN രവി, ആദരണീയ മോഹൻ സാർ, ശ്രീ പത്മകുമാർ, ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻ പേരാമ്പ്ര തുടങ്ങി മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ടീമിന്റെ സാരഥികളെ, കരുത്തരായ നേതാക്കളെ, ഭാരതത്തിന്റെ
പുണ്യസ്മരണ ഉറങ്ങുന്ന സബർമതി നദിയുടെ ഹൃദയഭാഗമായ അഹമ്മദാബാദ് ഇങ്ങനൊരു വേദി ഞങ്ങളതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് വരാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലാവണ്യത്തിൽ ഒരു സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാനും അതിന് നിമിത്തമായത് വേളു മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന ലോകമെങ്ങും കരഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കണികളായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് എൻ്റെ നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ വന്ന് ഇവിടെ അഹമ്മദാബാദിലൊക്കെ ഭുവൻ സാറിന്റെ ഫാദർ അച്ഛൻ വളരെ കാലത്തിനു തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല തലമുറകളുടെ കണിയായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സായനത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല, എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നേതൃത്വം മാനവസേവ മാധവസേവ എന്ന് കരുതുന്ന ആ മന്ത്രത്തിൽ ഉയർച്ച മോഹൻലാൽ സാറ് ചെയർമാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിലെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന സാമൂഹിക മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അസൂയാവഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന കോയമ്പത്തൂരിന്റെ സാരഥ്യം അതിൽ നിന്ന് നേതാവായി വന്ന പ്രസിഡന്റായി വന്ന ശ്രീ പത്മകുമാർ, വളരെ പരിണതപ്രജ്ഞനായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് 30 വർഷക്കാലം പോലീസ് പ്രവർത്തനത്തിലും വേണുമലയാളി കൗൺസിലിൽ 15 വർഷക്കാലം സാരഥിയും പല പ്രവർത്തനങ്ങളും വഹിച്ച ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻ പേരാമ്പ്ര, ലളിത ചേച്ചി കൂടെ, പിന്നെ നമ്മുടെ കരുത്തനായ സഹോദരൻ അരുൺ, പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് റോയ് മുതൽ ഒരു നീണ്ട ഒരു ചങ്ങരക്കണ്ണിയാണ്, കൈകോർക്കലാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു വളരെ മുകളിലൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു നൗകയാണ്. ആ നൗക പ്രകമ്പനം കൊണ്ടുവന്ന് കടലിലൂടെ പോവുകയായിരുന്നു. കാരണം അതിനകത്ത് ഈ ദുർമോഹ്യമായ കുറെ കുതന്ത്രങ്ങൾ കൈവശമുള്ള കുറെ ദുഷ്പക്തികളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മുടെ കരുത്ത്, ഇന്ത്യയിലെ കരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 പ്രോവിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രോവിൻസിലും പരിണിതപ്രജ്ഞരായ സ്വാർത്ഥ പതികളല്ലാത്ത എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് സമയം മാറ്റിയിരിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വങ്ങളായി. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നിച്ചിരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു പാതയിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ പോക്കിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്കയില്ല. മറുവശത്ത് ഈ ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാരൻ ഇറച്ചി വെക്കും കുറെ ഈച്ച പൊതിയുന്ന പോലെ കുറെ ആളുകൾ വരുന്നു, ഇറച്ചി മാറുമ്പോൾ ഈച്ച പോകുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കൊണ്ടൊരു ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് പ്രോവിൻസുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ കടൽ വനമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്തായാലും നാളെ ഉള്ള യാത്ര അത് വളരെ സുശക്തമായിട്ടാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളത് തന്നെയാണ് പരസ്പരം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആരും സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, കാല് പിടിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിങ്ങളല്ലേ വരേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വെച്ചാല് ജോത്സാകെ ചിരിക്കുകയാണ്. യോഗാസിനോട് പറയരുത് സാറേ ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടേ, അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പ്രോവിൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇടത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായ ബോധമുള്ളവരാണ്. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ആരും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ചിന്തയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങളെ ഓരോ പ്രോവിൻസിന്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, പ്രവർത്തനമുണ്ട്. അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നമ്മുടെ വിജയൻ സാർ പ്രസിഡന്റായ ട്രാവൻകൂർ പ്രോവിൻസിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ഞാൻ. അത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടമായിരിക്കണം, പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം, നമ്മളിലൂടെ ആയിരിക്കണം വേണ്ടു മലയാളി കൗൺസിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖമാവേണ്ടത്. നമ്മളുടെ മുഖത്തിന്റെ തേജസ് ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ ആകർഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പരസ്പരം പോരടിച്ച് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവരല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സ്ഥാനം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. എന്നെ ഇന്ത്യ റീജിയന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ആഹ്ലാദത്തോടെ സംവദിക്കാറുണ്ട്.
ഞാനൊരു ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം തരില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്നെ കരുതണം. ഞാൻ ഇന്ത്യ റീജിയന്റെ നമുക്കൊരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ചടുലമായി നീങ്ങുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടീമിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു എന്റേതായ ചില സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ ഞാൻ മാറി നിന്നോട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനമാനത്തിന്റെ പേരിലല്ല. അപ്പം ഞാനൊരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രശ്നത്തായി മാത്രം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും. അതൊരു കൈകടത്തലല്ല, നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറലല്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് കാശ്മീർ വരെ, ഗുജറാത്ത് തൊട്ട് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആസാം മേഖല വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മലയാളി സമൂഹങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് നമ്മളൊരു 6 മാസത്തിനകത്തൊരു 7 പ്രോവിൻസായ 25 പ്രോവിൻസാവും നമുക്ക് അതൊരു ശക്തമായൊരു മുന്നണി ആയി നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ സായാഹ്നത്തിൽ എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിലും നിങ്ങളെ കണ്ടതിലും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചില അപജയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത്. ആ കരുത്തിൻ്റെ ഒപ്പമായി ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് കാണാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ യാത്ര 2 വർഷം വളരെ മികച്ച യാത്രയാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി നമസ്കാരം. ഇപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ബാംഗ്ലൂരിനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ജൂലൈ 25, 26, 27, 28 നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുചേരണം. ഇന്ത്യ എല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ മെമ്പർമാരിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നല്ല വിധത്തിൽ നല്ല ഇതായി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. റിപ്പോർട്ട് നമ്മളൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സമയ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് നാളത്തെ ഈസി മീറ്റിംഗിലായത് പുതിയ വരുന്ന ഈസി മീറ്റിംഗിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കും എല്ലാവരും. പക്ഷേ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ വിൽ ഹാവ് മോർ ടൈം appropriately and to showcase your all report in full swing. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ നേതാക്കളെ, റീജിയൻ നേതാക്കളെ, പ്രോവിൻസ് ഭാരവാഹികളെ, WMC കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഈ സായാഹ്ന സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ 18 പ്രോവിൻസും വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വഴുതിപ്പോയി എന്നുള്ളതൊരു ദുഃഖമുണ്ട്. അതും കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കടക്കുന്നില്ല. സമയം കുറവാണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ രവി സാറിന് സമയം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലോട്ട് മാത്രം പറയാം. അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് 18 പ്രോവിൻസാണുള്ളത്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ബൈലോ അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ മാസം 31-ാം തീയതിക്ക് മുൻപേ കാശ്, റീജിയന്റെ കാശും ഗ്ലോബലിലെ കാശും തരുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഒരു മെമ്പറായി നിലകൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഡിസംബർ മാസം 31-ന് മുൻപേ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഇന്ത്യ റീജിയന്റെ 18 പ്രോവിൻസ് എക്സെപ്റ്റ് 1 പ്രോവിൻസ്, ബാംഗ്ലൂർ പ്രോവിൻസ് ഒഴിച്ച്, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാണ്, ഒന്നും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കള്ളൻ പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. രാമേട്ടന് എല്ലാം നേരെ പോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 17 പ്രോവിൻസും നമ്മൾ അവരുടെ ഡ്യൂസ് മുഴുവൻ അടച്ചു. ബാംഗ്ലൂർ പ്രോവിൻസിന്റെ ഡ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൽഹിയിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പൂനെയിലൊക്കെ പ്രോവിൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഏത് നിയമാവലി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രോവിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഒരു പ്രോവിൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ 31-നുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കണം. ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കണം. ഈ പറയുന്ന പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഒന്നും ഒരു ചില്ലിക്കാശ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ 52,953 രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒരു ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ട്, 72,000 സംതിങ്.
അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെലവായിരിക്കുന്നത് 95,067 രൂപയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ്. ബാക്കി 3,57,886 രൂപ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 2 lakhs നമ്മൾ ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി ഗുജറാത്ത് പ്രോവിൻസിന് കൊടുത്തു. അപ്പം 2 lakhs മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1,58,854 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണണം. ഞാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഇന്ത്യ റീജിയന്റെ ട്രഷറർ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പുള്ളിക്കാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു കാശ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറിപ്പോയാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പുള്ളിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ 1,57,000 സംതിങ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഏപ്രിൽ മാസം 19-ാം തീയതി നമ്മുടെ ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട്, അവിടെ ഹോട്ടലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഷാജി? ബോംബെ. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ കാശ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിലും അവരൊരു കണ്ണു പതിയും എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ 1,50,000 രൂപ എന്റെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ തന്നെ പറയാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രോവിൻസിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ കോഴിക്കോടിന് ഏറ്റവും അടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ പ്രോവിൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ പ്രോവിൻസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഒരു ചെക്ക് എഴുതി അവർക്ക് കൊടുത്തു. പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ്, കാശ് പോയോ ധൈര്യമായിട്ട് 2 ലക്ഷം രൂപയും പാസ്സായി പോയി. 1,50,000 രൂപ കോയമ്പത്തൂർ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോയി. ഇനി നമുക്ക് 7,000 സംതിങ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലിട്ടു. അത് അവർ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഈ കോയമ്പത്തൂർ പ്രോവിൻസ് എങ്ങാണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ 18 പ്രോവിൻസുകാരോട് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പറയാണ്, ഈ 1,50,000 രൂപ രാമേട്ടൻ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നും കൂടി നിങ്ങളെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കോയമ്പത്തൂർ പ്രോവിൻസ് അത്രമാസം എല്ലാ പ്രോവിൻസും എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കോയമ്പത്തൂരുകാര് അവിടെയൊക്കെ കോടികൾ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് 1,50,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തില് ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ WMCയുടെ കാശ് എവിടെയും പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പേ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ട്രഷറർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാശിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ കാശ് നിങ്ങളുടെ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിക്കാതെ തന്നെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എനി ടൈം നമ്മുടെ അരുൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പുതിയ ട്രഷററിന്റെ അരുൾ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, രാമേട്ടൻ വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടും. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഹൈദരാബാദിലാണ്, ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വലിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ബാങ്ക് മാനേജറും ഒക്കെ മറ്റുള്ള സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു തവണ നമ്മുടെ ഫീസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഹൈദരാബാദിലെ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോ ബാങ്ക് മാനേജറൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ശരിയാക്കി തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, രാമേന്ദ്ര 2 വർഷത്തേക്ക് ഇനി പേടിക്കണ്ട. പക്ഷെ അതിന് ഇനിയും അവർ ചോദിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ആലോചിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏകദേശം 1,50,000 രൂപയോളം ഞങ്ങളെടുത്ത് നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം വേറെ ഒന്നും അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസയും കൂടി ഗുജറാത്ത് കണ്ടൊന്നും ഗുജറാത്തൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുവയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നത്. ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് പറഞ്ഞ മാതിരി കഴിഞ്ഞ വർഷം 9-ാം തീയതി ആദ്യമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വിമൻസ് ഫോറം ഒരു ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ത്യ റീജിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിമൻസ് ഫോറം ചെയ്ത പോലെ ബാക്കി 6 റീജിയനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സമയക്കുറവ് കാരണം അവർ വീഡിയോ
എൻ്റെ കയ്യിൽ 8 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, 5 മിനിറ്റ്, 5 minutes or 8 minutes. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നവംബർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർച്ചിന്റെ 1-2 പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആഡ്